کسی کی اہمیت پر کرے، کیا ہمارے اس مائنڈ اور منرل کو اور ہمارے اس مادیات کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ 6 ججز نے خط لکھا کہ ہمارے عدالتی معاملات میں مداخلت کی جا رہی ہے، ہم براہ راست صحیح معنوں میں فیصلہ نہیں کر پا۔ ماما خیربخش گولا وہ ایک لفظ بھی پڑھا ہوا نہیں تھا، لیکن وہ باچا خان کی سیاسی فکر کا وساطی تھا۔ تحفظ کے لیے، بلوچستان میں امن کے لیے، بلوچستان کے معاملات میں ہم ایک ہیں، ہم جمہوری جدوجہد کرنے والے لوگ ہیں۔ احمد ولی خان صاحب، کل آپ نے بلکہ 2 دن سے آپ ہمارے ساتھ بلوچستان کے ان شہداؤں کے ریفرنس میں آپ ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ 7 تاریخ کو شہید بازمون فاؤنڈیشن کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ رہے۔ کل بلوچستان ہائی کورٹ میں شہدائے 8 اگست کے حوالے سے بڑا پروگرام تھا، مسلم باغ میں ANT کا پروگرام تھا۔ یہ 3-4 پروگرام کا بنیادی مقصد ان شہداؤں کو یاد کرنا تھا جو 8 اگست میں بلوچستان میں ہمارے وکیلوں کے اوپر جو دہشت گردانہ حملہ ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی پاکستان، بلوچستان اس دہشت گردی کا شکار ہے۔ ہمارے وہ وکیل جو ہم سے بچھڑ گئے، عسکر خان، شہید بازمون، قاہر شاہ، داؤد قاسی، وہ ایسے وکیل ساتھی تھے جو جدوجہد کے ساتھی تھے۔ کوئی ایسا وکیل نہیں تھا جو وکلا تحریکوں میں وہ جیلوں میں نہیں رہے۔ ان وکیلوں نے ملک کے اندر حقیقی معنوں میں عدلیہ کی آزادی کے لیے ایک قربانی دی، اور ان وکیلوں میں سب سے بنیادی بات وہ جو یہ تھا کہ ہم اس ملک کے اندر انسانی حقوق کی جو پامالیاں، ملک کے اندر آئین کی بالادستی، پارلیمنٹ کی سپرمیسی، اور آج یہ دوسرا آل پارٹیز ہے۔ اس سے پہلے اسلام آباد کے اندر 31 کو اور 1 کو آل پارٹیز محمد خان اچکزئی کی سربراہی میں ہوا، اس میں بھی بلوچستان بار کونسل کی طرف سے میں نے شرکت کی۔ اس آل پارٹیز میں بھی میں نے یہی ایک تجاویز دی کہ تمام پارٹیوں کو مشترکہ طور پر اس ملک کے اندر حقیقی معنوں میں جمہوریت کی بحالی کے لیے ایک پلیٹ فارم میں آنا ہوگا۔ ہمارے اکابرین کی ایک شاندار ماضی رہی ہے، ان کا شاندار جدوجہد رہی ہے، جنہوں نے ہمیشہ اس ملک کے اندر سامراجیت کے خلاف، ڈکٹیٹرشپ کے خلاف جدوجہد کرتے آ رہے ہیں۔ جب پہلی بار 73 میں بلوچستان سے سردار اختر جان مینگل، سردار عطاءاللہ مینگل کی حکومت کو ختم کی گئی، اور اس وقت کے اپوزیشن لیڈر ولی خان کو جب جیل میں بھیج دیا گیا، تو اس وقت بھی پاکستان کی تاریخ میں مولانا مفتی محمد وہ شخص تھے جنہوں نے اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ دی۔ آج بڑی بدقسمتی سے اس وقت 3 اپوزیشن لیڈر جیل میں ہیں، نیشنل اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر، سینٹ سے اپوزیشن لیڈر، پنجاب اسمبلی سے اپوزیشن لیڈر۔ لیکن ہمارے پولیٹیکل پارٹیز کا جو اسٹریٹجی ہے، بحیثیت ایک سیاسی کارکن کے، تمام سیاسی پارٹیوں نے اس کی جس طریقے سے اس کی جو مذمت کرنی چاہیے تھی وہ اس کی مذمت نہیں کر سکی۔ میں نے بات کی اس دن بھی 26ویں آئینی ترمیم کی، بہت ساری سیاسی پارٹیوں کا اپنا اختلاف تھا، ججز کے اپائنٹمنٹ کے طریقہ کار سے اختلاف تھا۔ احمد ولی صاحب، ہمارے ججز کا جو ماضی تھا وہ اچھا ماضی نہ رہا ہو، شاندار نہیں تھا، لیکن آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اس ملک میں حقیقی معنوں میں عدالتیں آزاد ہوں، ہمیں عدالتوں کی آزادی پہ، عدالت ججز کی جو اپائنٹمنٹ کا جو طریقہ کار ہے، ہمیں اس کو مزید فری اور فیئر بنانے کی ضرورت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو 18ویں آئینی ترمیم میں آرٹیکل 170A میں جو ججز اپائنٹمنٹ کا جو طریقہ کار تھا، وہ یہ ایک بہت اچھا طریقہ کار تھا، جس میں پارلیمنٹ پارٹیز کی وہاں پہ باقاعدہ پر ایک نمائندگی تھی، اور پارلیمنٹ پارٹی اس کو پاس کرتے تھے، وہ جا کر جج لگتا تھا۔ 19ویں آئینی ترمیم لا کر افتخار محمد چودھری نے اس کی جو اصل ساخت تھی اس کو خراب کیا۔ بحیثیت ممبر بار کونسل کے ہم وکلا نے اس کی بھی اس وقت بھی انہوں نے مذمت کی۔ 18ویں آئینی ترمیم میں
जजेस की तकरीर का फार्मूला डेमोक्रेसी का एक हिस्सा था। हम समझते हैं कि आज 26वीं आईनी तरमीम के बाद कोई इस बात से इत्तेफाक करे ना करे, क्योंकि मैं खुद जुडिशल कमीशन का मेंबर हूँ, कि आज हमारा जो तकरीरी का तरीक़ाकार है ये बराह रास्त अब एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में चला गया है। अब पार्टियाँ, फिर एक सवाल बनता है कि आया हमारे पास जो इलेक्शन था वो साफ और शफाफ इलेक्शन था। आज जो हमारे पास वहाँ पे नुमाइंदगी है पार्लियामेंट में, क्या वो साफ और शफाफ इलेक्शन से वो वहाँ पे हैं? हमें किसी पार्टी पे इतराज़ नहीं, लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट का जो हाल है, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 6 जजेस ने ख़त लिखा कि हमारे अदालती मामलात में मुदाखलत की जा रही है, हम बराह रास्त सही मानों में फ़ैसला नहीं कर पाते हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बजाय कि उस 6 ख़त का जवाब आता, क्या हुआ कि सदर पाकिस्तान की तरफ से सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में मज़ीद अपने मनपसंद जजेस को लाया गया। लाहौर हाई कोर्ट से 15वें नंबर जज को जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाया गया, बात ये हुआ कि उसको चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही बनाना है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस सुप्रीम कोर्ट में गए जजेस की सीनाटी पे कि आया कौन उसका सीनियर होगा। जो जज बाहर से आता है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सीनियर तरीन जज होगा। यही सुप्रीम कोर्ट जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो आईनी बेंच तश्कील दी गई, वही सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को बजाय कि वो सीनाटी का फैसला खुद करता, उन्होंने अपने फैसले को सदर पाकिस्तान के पास भेजा कि आपने इसको फैसला करना है। तो क्या आज हम जिस मुल्क में जो हमारा अदालती निज़ाम है, आज हमारे तमाम कायदीन ANP, मौलाना वासी साहब, लश्करी रस्तनी साहब, मीर कबीर जनरल मोहम्मद सी, तमाम सियासी पार्टियों ने NDM से लेकर BNP मेंगर से लेकर सब ने बलूचिस्तान माइन और मिनरल एक्ट को चैलेंज की हुई बलूचिस्तान हाई कोर्ट में, जो कि आपका एजेंडा नंबर 2 में शामिल है। क्या हमारे अदालतों को अभी ये ज़रूरत है जब जिनका SCR एग्जीक्यूटिव लिखे, जिनकी ट्रांसफ़र सदर पाकिस्तान करे और वो किसी की एम पर करे, क्या हमारे इस माइन और मिनरल को और हमारे इस मादनियात को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? कभी भी नहीं कर सकते हैं। हमें बहैसियत एक सियासी कारकुन की, सियासी पार्टियों की, हमें बहुत कुछ हमें कुर्बानी देकर हमें बढ़ना होगा। आज हालात ये हैं कि मैं फिर ये मुतालबा करूँगा कि तमाम पार्टीज़ को, आप अहमद वली साहब, आप बादशाह खान के घर से आपका ताल्लुक़ है, बहैसियत बलूचिस्तान हम सब बादशाह खानी हैं। जब मेरे गांव से जब बादशाह खान का जब इंतकाल हुआ तो मेरे गांव से एक बंदा जलालाबाद गया था, उस जहाज़ में बैठा हुआ था। उस गाँव का ताल्लुक भी अहमद खान के साथ शेयर कर ले, गाँव भी थोड़ा बता देता है कि तो जाफराबाद से गांव से था। मामा खैरबख्श गोला उसका नाम था। मामा खैरबख्श गोला वो एक लफ्ज़ भी पढ़ा हुआ नहीं था, लेकिन वो बादशाह खान की सियासी फ़िक्र का वो साथी था। वो जलालाबाद गया तदफीन में, वो जलालाबाद मौजूद था, बाद में हमारे नेशनल पार्टी का वो हिस्सा था। तो कहने का मकसद ये कि आज हमें जिस तरीके से मौलाना हिदायत रहमान ने बात की कि हम पार्लियामेंट पार्टियाँ बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में हम कमज़ोर हो चुके हैं, हमें ये बात मानना पड़ेगा। हमें पाकिस्तान की सियासत में कोई अगर बचा सकता है, अगर मौजूदा हालात में अगर मुल्क में अमन ला सकता है, इस मौजूदा हालात में अगर पार्लियामेंट की बालादस्ती अगर हम ला चाहते हैं, तो हमें एक पॉलिटिकल प्लेटफार्म पे हमें बैठना होगा, करना होगा। आज आप ये ऐलान करें कि यहाँ पे जितने पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं एक एजेंडा में, बेशक इसकी सरबराही असद खान करे, कोई इतराज़ नहीं है, मौलाना वासी साहब करे, खुशहाल खान करे, लश्करी रईसानी साहब करे, रहम ज़ियारतवाल करे या कबीर जान मोहम्मद सी करे, एक प्लेटफार्म में आप बलूचिस्तान में पहले आप एक ही बुनियाद तो रखें। बलूचिस्तान की पार्टीज़ बलूचिस्तान के कौमी इशूज़ पे, बलूचिस्तान के मादनी वसाइल की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, बलूचिस्तान में अमन के लिए, बलूचिस्तान के मामलात में हम एक हैं। हम जमहूरी जदोजहद करने वाले लोग हैं, हम इस मुल्क में जमहूरियत की बात करते हैं। आज आप हमारे तालीमी इदारों के आप हाल देखें, आज बलूचिस्तान के तमाम तालीमी इदारे, कोई एग्री करे ना करे, हमारे तालीमी इदारे बंद पड़े हुए हैं, यूनिवर्सिटीज़ हमारे बंद हैं,
کالجز ہمارے بند ہیں، بوران میڈیکل کالج ہمارا بند ہے. جب ہمارے تعلیمی اداروں پر قدغن ہوگا تو پھر کیا ہم اس ملک میں بلوچستان میں امن لا سکتے ہیں؟ یقیناً یہ ایک بڑا کوشچن ہوگا. میں ایک بار پھر آل پارٹیز میں ANP کا احمد ولی صاحب آپ بلوچستان میں تشریف لائے اور تمام پارٹیز قائدین کا جنہوں نے بلوچستان بار کو یہ موقع دیا، میں سب کا مشکور ہوں. بہت شکریہ.